गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते कायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाती
auspicious occasion, the centenary celebrations and memorial lecture in honor of our beloved founder member, Shri V.B.V. Reddy Garu, a visionary, a pioneer in education, a guiding force behind the establishment of Dr. Lankapalli Bulaya College, whose ideals continue to shape the very foundation of our institution. He will be remembered as a dynamic entrepreneur, a doyen in stevedoring, a man who promoted sports, arts and education, a friendly supporter of others in distress, a philanthropist beyond comparison, but most of all, as a charming host with an ever-smiling face and a hearty laughter. Today, we not only celebrate the life and legacy of Shri V.B.V. Reddy Garu, but also take this moment to reflect on the values he imbued into this great institution. As we step into the centenary year of his birth, it is indeed a privilege to acknowledge the indelible mark he has left on this institution and to society at large. Ladies and gentlemen, as we begin this auspicious event, let us first seek the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles, the harbinger of new beginnings, and the symbol of wisdom and prosperity. To invoke his divine grace, we present a beautiful dance being performed by Miss S. Vaishnavi, a student of second year ECE, as a tribute to the divine energy that guides us all. Vaishnavi, may we have you on stage?
Psychologist, Dr. G. Madhukumar, to deliver the welcome address. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన ఆహ్వానం గురించి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసినటువంటి ఆంజనేయ రెడ్డి గారికి, అజయ్ కళ్యాణ్ గారికి, ప్రొఫెసర్ ప్రసన్న కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ప్రొఫెసర్ కేసీ రెడ్డి గారు బహుశా ఉన్న వాళ్ళందరిలోనూ విబి రెడ్డి గారికి క్లోజెస్ట్ పర్సన్ ఏమో. వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ ఫంక్షన్ జరగాలనేటువంటి కోరికతో వారి ఆధ్వర్యంలో ఇదంతా జరుగుతుంది. సో అందుకోసం ప్రత్యేకంగా వారికి థ్యాంక్స్. విబివి రెడ్డి ఈ పేరు ఒకప్పుడు మారుమోగేది విశాఖపట్నంలో. నేను వారికి అల్లుడినైనప్పటికీ వారితో కూర్చుని ఎంతో మందిని పరిచయం చేసుకునే భాగ్యం కలగడంతో నాకంటే రెట్టింపు వయసు ఉన్న వాళ్ళంతా నా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. అది విబి రెడ్డి గారి దగ్గర కూర్చున్నటువంటి పెద్దలందరూ నాకు పరిచయం కావడానికి ఒక మహా గొప్ప అవకాశంగా నాకు దొరికింది ఆ రోజుల్లో. ఆయన నాకు మామగారు అయినప్పటికీ దాన్ని పక్కన పెట్టి చూస్తే ఇంత గొప్ప మనిషి, ఇన్ని రకాల రిలేషన్షిప్స్ ఎంతమందితో పెట్టుకోగల వ్యక్తి, అందరినీ సంతృప్తిపరిచి ఒక చిరునవ్వుతో ఒక గొప్ప భావంతో ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళంతా వెళ్ళేవారు. అది నేను చూసేవాడిని. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతోమందికి ఆ భావం ప్రత్యేకంగా డెఫినెట్గా ఉంటుంది. వారితో కూర్చుని ఎంతోమంది భోజనం చేశారు, వారితో కూర్చుని ఎంతోమంది మాటలు కబుర్లు చెప్పారు. అది నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను కాబట్టి వారితో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భావం, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అది అందరికీ ఉండేది. కేసీ రెడ్డి గారు చాలా రోజులు ప్రతిరోజు వచ్చి కూర్చునేవారు. ప్రొఫెసర్ ప్రసన్న కుమార్ గారు బర్త్డే దానికి వచ్చి కూర్చునేవారు. అలా ఊర్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరూ రావటం, ఒక సందడిగా ఆ కార్యక్రమం జరగటం వారి ఇంట్లో ఎప్పుడూ గుర్తుండిపోయేటటువంటిది. కానీ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎవరు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన లేదనకుండా ఎంతోమందికి మాట సాయంతో పాటు ఆర్థిక సాయం చేసేవారు. అది ఎవరికి తెలియకుండా చేసేవారు. అందువల్ల ఎంతమంది ఆయనతో లబ్ధి పొందారనేటువంటిది నేను ఆయనతో గడిపినటువంటి కొన్ని సంవత్సరాల్లో నేను చూసినటువంటి గొప్ప అవకాశం నాకు వచ్చింది. ఒక విధంగా ఇందాక మీరు డిస్క్రైబ్ చేసినట్టు atmosphere around him was so jovial. It was built up to be something that you will always enjoy. You had some expectation that something nice will happen. And he had such a hearty laughter. ఆయన నవ్వితే ఒక ప్రత్యేకంగా ఆయన నవ్విన నవ్వుతోటి అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా గడిపేవారు. సో ఆయన్ని ఈ చేసినటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు, ఆయన ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్తో ఇనీషియల్ డేస్లో ఆయన ఒక ఎంపైర్ని బిల్డప్ చేయటం, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఇన్ని వందల వేల మందితోటి ప్రత్యేకంగా గడపడం అనేటువంటిది చాలామందికి సాధ్యం. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అటు ట్రేడ్ బాగుండాలి, ట్రేడ్ యూనియన్స్తో కలిసి పనిచేసేవాడు. విబి రెడ్డి గారు, వివి రామారావు గారు, HMS గారు, అనేక ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్తో ఎప్పుడూ అవినాభావ సంబంధాలు ఉంటాయి. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే వర్కర్ ఉంటేనే మనం ఉంటామనేది వాళ్ళ ఒక కాన్సెప్ట్. సో అలా వర్కర్స్ని ఇలాగ ఇండస్ట్రీని కలుపుకొని ముందుకెళ్తుండేవాడు. సో అలా ఈ యొక్క పోర్ట్లో అలా చూసే పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు ఉన్నప్పుడు పోర్ట్లో ఉన్న క్వార్టర్స్ అన్ని కొట్టేసి పోర్ట్ వీళ్ళందరూ ట్రస్టీస్ వీళ్ళందరూ క్లియరెన్స్ కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ రోజు పివిఆర్కే ప్రసాద్ లాంటి వాడు క్వార్టర్స్ అని కొట్టేసి రైడింగ్ పోర్ట్లో ఒక సైడింగ్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఈ కార్గో స్టాక్యార్డ్ డెవలప్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో వాడు ఒక ఈ పోర్టుకు సంబంధించి చేసి ఈ పోర్టు నెంబర్ 1 పోర్టుగా తీర్చిదిద్దారు. ఆ విధంగా చూస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము చాలా నేర్చుకున్నాం. ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్లో పైకి రావాలంటే ఒక డిసిప్లిన్ అనేది చాలా మోర్ ఇంపార్టెంట్. దానికి సంబంధించి
మా యొక్క అలాగే వివి రెడ్డి గారు ఆయన ఒక గంభీరమైన పర్సనాలిటీ. దానికి కూడా ధైర్యం ఉండాలి, దమ్ము ఉండాలి, ఒక మనిషికి ఆ కెపాసిటీ ఉంది. సో దట్ ఏమైందంటే వాళ్ళ యొక్క ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ అని ఎందుకు చెప్పారంటే దే ఆర్ సో ట్రాన్స్పరెంట్. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎస్ ఆ గట్టి కూడా ఉండాలి ఒకరిని క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా. థ్యాంక్ యూ. 74-75 ప్రాంతంలో ఆయన విశాఖలో పరిచయం అయ్యారు. వారి మిత్రులు గంగిరెడ్డి గారి పార్ట్నర్గా ధనరెడ్డి అండ్ కంపెనీని స్టీవ్ డోరింగ్ కంపెనీ స్థాపించారు. కొద్ది కాలంలోనే ఆ సంస్థ బాగా వృద్ధి చెంది నగరంలోనే పోర్ట్ ట్రస్ట్లో ప్రముఖ స్టీవ్ డోర్ సంస్థగా నిలబెట్టారు. అంతేకాకుండా ధనరెడ్డి కంపెనీ ఆయన పేరుకు తగ్గట్టుగానే అపార ధనాన్ని సంపాదించడమే కాకుండా విశాఖ నగరంలో ఉన్న అన్ని ధార్మిక, సాంస్కృతిక, విద్య, సాంఘిక సేవా సంస్థలకు ఇతోధికంగా ధన సాయం చేసి విశాఖ నగరంలోనే ప్రముఖ వ్యక్తులుగా రాణించారు. ఆయన రూపం గంభీరం, కానీ మనసు వెన్న. నిజం చెప్తున్నాను, చాలా ఆత్మీయత ఉండేది ఆయనతో. దాదాపు వారానికి 1-2 సార్లు కలిసాడు. ఎక్కువ నాకు ఆడిటరు, కామన్ ఆడిటర్ శ్రీరామూర్తి గారు అని ఉండేవారు. ఆయన ఆఫీసులో చాలాసార్లు కలిసేవాళ్ళం. ఆయన ఇంట్లో కూడా, వివి రెడ్డి గారి ఇంట్లో కూడా చాలాసార్లు కలిసేవాళ్ళం. అప్పుడు కారణం ఓకే. అంతేకాకుండా మా మనోభావాలు కూడా మేము మా దానికంటే, మా పనుల కంటే ఇతర పనులకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి వాళ్ళకి సాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మేమిద్దరం ఏకోన్ముఖంగా ఉండేవి మా మనోభావాలు. రామకృష్ణ అనే మా చుట్టాల అబ్బాయి ఒక ఇన్సిడెంట్ సార్. 74-75 ప్రాంతంలో ద్వారకా నగర్లో చిన్న ప్రెస్ పెడుతున్నాం. దానికి మీరు వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేయమని నన్ను అడిగారు. అడిగితే నేను ఏం చెప్పానంటే, నాకన్నా యోగ్యుడు, మంచి మనసు కలవాడు ఈవీవి రెడ్డి గారితో ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పాను. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆయన ఇంతవరకు నన్ను ఎవరూ పిలవలేదు, ఏ ప్రారంభోత్సవానికి పిలవలేదు. ఇంతటి గౌరవం నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ఆనందం అని చెప్పి రామకృష్ణ ప్రెస్ ద్వారకా నగర్లో ఆయన అమృత హస్తాలతో ప్రారంభించారు. హస్తవాది చాలా మంచిది. ఆ ప్రెస్ ఈరోజు అంచెలంచెలుగా పెరిగి సుమారుగా 70-80 కోట్ల టర్న్ ఓవర్తో ఊర్లోనే పెద్ద ప్రెస్గా రాణించింది. అంతేకాదు మధుకుమార్ గారిని అల్లుడుగా చేసుకోవటం కూడా, ఆయన దార్శనికతకు నిదర్శనం. మధుకుమార్ గారు మంచి వ్యక్తిత్వం, ధారాళమైన వక్తృత్వం. ఇప్పుడే చూసాం. అసాధారణ ప్రతిభతో బుల్లయ్య కాలేజీని దేశం గర్వించే విద్యా సంస్థగా తీర్చిదిద్ది వాళ్ళ మామ వివి రెడ్డి గారి లేగసీని ఇనుమడింపు చేస్తూ మామకు మించిన అల్లుడు అయ్యాడు. ఈ సమయంలో వివి రెడ్డి గారు డెఫినెట్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని పైలోకాల నుండి వీక్షిస్తూ మనందరినీ డెఫినెట్గా ఆశీర్వదిస్తారని మనసారా నమ్ముతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. వివి రెడ్డి గారు వారి శత జయంతి మహోత్సవంలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన మధుకుమార్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి బుల్లి వెంకటరెడ్డి గారు మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అందమైన ఆరవల్లి గ్రామంలో వారు 100 సంవత్సరాల కిందట మరి దండెడ్డి గారు బాపాయమ్మ దంపతులకు ముద్దు బిడ్డగా ఏకైక మగ సంతానంగా ఆయన జన్మించడం, ఆ ఆరవల్లి గ్రామం వ్యవసాయదారులకి నిలవైన ఆయన విద్య మీద ఉండే మమకారంతో
బిఎస్సి ఆనర్స్ వరకు ఆయన చదువుకుని వ్యాపారం ఆయన ఎంచుకొని బి ధన్రెడ్డి అండ్ కో షిప్పింగ్ కంపెనీలో ఆయన వ్యాపారం మొదలుపెట్టి ఈవేళ ఆయన వ్యాపారం కొవ్వూరు గంగిరెడ్డి గారు వారితో భాగస్వామ్యం చేసి ఈవేళ ఎవరినైనా భాగస్థుల గురించి చెప్పాలి అని అంటే వారిద్దరి గురించే చెప్పాలి. ఎక్కడ విబి రెడ్డి గారు చెప్పిందే వేదం గంగిరెడ్డి గారికి, గంగిరెడ్డి గారు చెప్పిందే ఆయనకి ఆమోదం, ఎక్కడ కూడా తేడా లేకుండా వారు బతికినంత కాలం భాగస్థులంటే వీరే అన్నట్టుగా వారు మెలగటం. మరి వారు వ్యాపార రంగాన్ని ఎంచుకుని పోర్ట్లో నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కాంట్రాక్ట్స్గా ఉండడం, అక్కడ పోర్ట్లో ఎన్ని బెర్తలు ఉన్నా సరే ఎక్కువ ఒక 12 బెర్తలు ఉంటే 10 షిప్స్ ధన్రెడ్డి కంపెనీ వర్క్ చేయటమే. ఎక్కడ చూసినా ధన్రెడ్డి గారిని చెప్పడం. ఆ విధంగా బుల్లి వెంకటరెడ్డి గారు వ్యాపార దిగ్గజం, పారిశ్రామిక దిగ్గజంగా విశాఖపట్నంలో వారు ఉన్నారు. అదేవిధంగా వారు విశాఖ వైజాగపట్నం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ దానికి వారు అధ్యక్షులుగా చేశారు. అదేవిధంగా నేషనల్ షిప్పింగ్ కౌన్సిల్లో ఆయన మెంబర్గా ఉన్నారు. అదేవిధంగా విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ట్రస్టీగా ఉన్నారు. అదే ఇంటర్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్లో అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించిన తీరు అనితర సాధ్యం. ఆయన నాయకత్వ పట్టమంటే ఇన్ని వాటిల్లో ఆయన పోస్టులు చేస్తూ పదవులు చేస్తూ అందరికీ వివి రెడ్డి గారు చెప్పిందే కరెక్ట్, వివి రెడ్డి గారు చెప్పిన బాటలో మనం వెళ్ళాలి అనిపించుకోవటం, ఇలాంటి సంస్థల్లో పదవి చేసి మెప్పించడం అంటే అది ఒక్క వివి రెడ్డి గారికి సాధ్యమైంది. మాది విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్, నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ట్రస్ట్. వాటిలో సిఎస్ఎన్ రాజు గారు ప్రెసిడెంట్, నేను సెక్రటరీని, విపి రెడ్డి గారు, డివి సుబ్బారావు గారు, సత్యనారాయణ గారు, రాజేశ్వరన్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ట్రస్టీస్. ఆ టైంలో మా కలాం గారు చైర్మన్ గారికి ఉన్నప్పుడు చాలా సాయం చేశారు విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీకి. ఆ ట్రస్ట్ బోర్డులో ఆయన మీటింగ్లో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన ఎక్స్పర్టిజం I thank Madhu Kumar sir and the college management for including my name in the list of speakers. I feel gratified. It is a privilege for me to speak a few words about the founder of this great college, of which I am an alumnus. I was here from 82 to 87, and it's a proud moment for me to be part of this college, part of a lot of cultural activities, as well as I was part of the cricket team also. Now, I'm not going to talk of V.V. Reddy Garu or sir, about his life or biography. You all know about him. What I'm going to share with you is those fleeting moments of journalistic moments that I had with him. 20 years back, we started a column. Prasanna Kumar sir also would know it. In the Metropolis, in the Hindu Metropolis, we called it Men Who Matter. You remember, sir? We started that. So the very first introductory column, the first time when we introduced this column, it's our customary to introduce the column to the readers. So what I wrote was, a city has its own circle that is made up of men and women who matter in the field of finance and commerce. They wield considerable influence over the happenings and the development of the city. They could be men or women who have their own rags to riches story, or people who have transformed their inherited small-time business to a corporate. And the first personality I chose to interview was V.V. Reddy sir. This was the first introductory column. When I introduced this column, it was him who I interviewed. So when I chose him, I spoke to my then COB, Mr. R. Sampath. I told him that I would like to interview him to begin with an auspicious beginning. I thought, which would have an auspicious beginning for this column. So his exact words I still remember. Oh, Reddy Garu, do your homework before you meet him. He's a stalwart. That was the exact words. Mr. Sampath did not know that I knew Mr. Reddy much before. In the sense, I come from a small business family in the shipping side, and my grandfathers migrated in 1923 or 30s when the port was being built, at the time when he migrated to the city. So his name was a household name in my house.
during the dining table, whenever he talk, my grandfather told, oh, Reddy Garu, yeah, I know, sir would tell me better. He would say, Reddy Garu is such a person, even he funds his competitors. So that was the type of personality he was. So I knew him by, admiration of the people of his contemporaries talking about him, but I haven't met him. So the first time when I met him was the day I interviewed him. That was about 20 years ago. I was much younger at the time, I had much darker hair. And he had given me 30 minutes time. And after convincing him, he said, 30 minutes, I'll give you 10 o'clock sharp. So I was, I don't know what he had, he just put a hand on my shoulder, he said, come up, bhai. So he took me inside to his room in this living room, his living room, and he made me sit comfortably. And he made me at ease. And before I could ask him anything, he asked me, tell me about yourself. So I probably thought that he was trying to ease me out so that I could relate to him, because he wanted to have a free and frank discussion with me. So then I told him that I come from a shipping family, and my grandfather was his contemporary. And the moment I told that, my grandfather, he said his face brightened up, and under his thick Omar Sharif style mustache, I could see that $1 million smile. That's how you come from that family. So that's how it started off. And then that 30 minutes of interview went for 2.5 hours. And it was 12:30, he said, okay, why don't we have lunch together? So I declined that day, but I promised him that I would come back and I'll have lunch with him one day. But there was no end to dry fruits or cashew nuts, and he was the person who told me, why are you eating one? Grab it. Cashew should be eaten by grabbing them, not have one lie here, one there. Grab it and eat it. You're a young man. So that was personality he was. So he was a visionary. He spoke about his humble beginning, and as sir said, earlier speaker said that about his in Godavari district, and how he went to Burma and he came back and he set up his business here. He did not mince word to talk about his competitors and how he had faced lot of competition from those Calcutta firms which were there those days in the Vizag port. He spoke about the shipping of the city. He spoke about the vision of this. He had a vision. He spoke about the city itself. And most importantly, what I could understand, he loved Vizag port. Maybe that was his second home. Maybe sir would tell me he loved Vizag port like anything. So when interview was over, he spoke about different things. He concluded the interview with a vision for Vizag. He said, in his exact word, I quote him, he said, this city has great future and can become one of the top cities in Southeast Asia if we improve our air connectivity and sanitation. I think that was a vision that he had, and sir would agree to that in those days we lacked air connectivity, and now I think he would have been proud that connectivity has improved. And that was his vision, that was his foresight that he had about it. He was, I would say, not normally we journalists avoid, adjectives. We don't say we say Alexander the Conqueror, we don't say Alexander the Great Conqueror. So we avoid adjectives, but I am humble today. He was humility personified. Because when I told him, when I passed out from Lankapalli Bulaya College, for one moment he just gave me a smile and said, how was the college? I said, very good sir. He never said that he was the founder of this college. I did not know that day that he was the founder of this college. Later I came to know that he was one of the founders of this college. And one last thing that is I would say that conclude. He saw me till the gate. And the moment I got up in my bike with my photographer, he was a bit annoyed. You know what he said? You don't wear helmet? I said, no sir. He said, don't go by the rules. Protect yourself first. For yourself and for your family. That was the last time I met him. So that was the last words that he spoke to me on that day. I'm gratified. It's an honor for me to speak in front of such an august gathering, dignified people on the dais, and especially about Mr. Reddy, who has been a stalwart for Vizag. Thank you so much. A guest of honor, Professor A. Prasanna Kumar, who shared a strong personal bond with Shri VBV Reddy Garu.
శ్రీ అజయ్ కలాం గారికి, శ్రీ ఆంజనేయ రెడ్డి గారికి, ప్రెసిడెంట్ ప్రొఫెసర్ కేసీ రెడ్డి గారికి, మీ అందరికీ మనసా శిరస నమస్కరిస్తాను. మధుకుమార్ గారికి ముఖ్యంగా నేను నిన్నే ఎంతో అన్నాను, ఏమండి నాకు ఒక చిన్న వీక్నెస్ ఉంది. ఎనీథింగ్ ఐ బిగిన్ విత్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. అంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బుల్లయ్య కాలేజ్ మీద ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు రావడానికి ఇక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి మధ్యన వెంటర్ లేదు. రిటైర్ అయిన తర్వాత బుల్లయ్య కాలేజీ ముందుకు వస్తున్నానండి. బికాస్ వాట్ ఐ లాస్ట్ ఇన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఐ గెయిన్ హియర్. మధుకుమార్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి నా అభినందన. బికాస్ ద టార్చ్ దట్ వాజ్ లిట్ బై డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి, రాజగోపాలాచారి గారు తెలుగువారంటే పెద్ద గౌరవం ఉండేది కాదని నా ఉద్దేశం. రాధాకృష్ణ గారు కూడా ఒకసారి చమత్కరించారు, రాజగోపాలాచారి కూడా మెసేజ్ ఇచ్చాడు అని అన్నారు ఒకసారి. అలాంటి రాజగోపాలాచారి గారు సిఆర్ రెడ్డి గారిని ఈ స్టేట్స్మెన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాడు. దాట్స్ ఎ బ్రిలియంట్ రిపీట్. ఎడ్యుకేషన్కి స్టేట్స్మెన్. ఆ సిఆర్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీతో ఒక యుగం ప్రారంభమైంది ఇక్కడ. నేను మధుకుమార్ గారిని అన్నాను, మీ కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత మీ కాలేజీలో అప్పుడప్పుడు ఫంక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత ఐ ఫీల్ సమ్వాట్ కాంపెన్సేటెడ్ బై వాట్ ఐ లాస్ట్. విశాఖపట్నం సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ అని ఎందుకనేవారంటే చాలా వివి రెడ్డి గారు లాంటి అవుట్స్టాండింగ్ పర్సన్స్ who contributed to the development of the city. అందుకని కనిపిస్తారు సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ. అదే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు రావడానికి ఇక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వంటలు రిటైర్ అయిన తర్వాత బుల్లయ్య కాలేజీ వస్తున్నానండి. బికాస్ వాట్ ఐ లాస్ట్ మధుకుమార్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన. బికాస్ టార్చ్ దట్ వాజ్ లిట్ స్టేట్స్మెన్. ఆ సిఆర్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీతో ఒక యుగం ప్రారంభమైంది. మిస్టర్ మధుకుమార్ అండ్ ది ప్రెసిడెంట్ అండ్ ది వెల్విషర్స్. A distinguished guest, Shri Ajay Kalam Garu, former Chief Secretary of Combined Andhra Pradesh, a close associate of Shri VBV Reddy Garu as the District Collector of Visakhapatnam then, and the Chairman of Visakhapatnam Port Trust, which was VBV Reddy Garu's backyard. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం. వివి రెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం గురించి అది అందరూ మాట్లాడటం జరిగింది. కేసీ రెడ్డి గారు చెప్తూ వారి పేరు వింటేనే ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది తెలిసిన వాళ్ళందరికీ అని చెప్పి. లైటర్ వెయిన్లో తీసుకుంటే అటు మనం పుట్టినప్పుడు చాలామంది తల్లిదండ్రులకి, చాలామంది ఏమన్నా అందరి తల్లిదండ్రులకి మనం ఏమవుతామో తెలియదు. అందుకని ఒక్కొక్కసారి మన పర్సనాలిటీకి విరుద్ధంగా పేర్లు పెడుతుంటారు అని అనిపిస్తుంది. ఆయనకి బుల్లి వెంకటరెడ్డి అని ఎందుకు పెట్టారో నాకు తెలియదు. అంటే వ్యక్తిత్వ పరంగా కానీ, దాతృత్వంలో కానీ, ఆలోచనలో కానీ ఏ విధంగా చూసినా కూడా ఈజ్ ఎ జైంట్. కానీ ఆయనకు బుల్లి వెంకటరెడ్డి అని పెట్టారు. ఒక్కోసారి మనం పెద్ద పేర్లు పెడుతుంటాం, మనుషులు మాత్రం చాలా బుల్లి వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో అది విచిత్రం అనిపిస్తుంటుంది. నేను లైట్లు పోయి ఫస్ట్ టైం అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలు చాలామందితో పోలిస్తే నాకు వారు కొంచెం లేట్ పరిచయం అన్నమాట. 1993లో వారిని కలవటం జరిగింది. అప్పటి నుంచి అప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒక 2 years ఫ్రీక్వెంట్గా కలుస్తుండేవాళ్ళని. తరువాత విశాఖపట్నం నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా 2 సార్లు ఆయన మా ఇంటికి వచ్చారు. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడల్లా ఫోన్ చేసేవారు, సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అని. ఇంటికి వచ్చేవారు. జస్ట్ ఆమె ప్యూర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. వచ్చి ఏంటి బాగున్నారా, పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, కుటుంబం ఎట్లా ఉంది అని చెప్పి వచ్చాను. అప్పుడే నేను ఆయన జర్నలిస్ట్ పార్ట్ అంటారు. జర్నలిస్ట్ పార్ట్ everybody came back and
VPV Reddy garu was among the top taxpayers in the state. విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది 1802లో క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం. 1802 బ్రిటిష్ వాళ్ళు. అప్పుడు పార్ట్స్ ఆఫ్ ఒరిస్సా వాజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ గంజాం దోస్ ఏరియాస్. తర్వాత మిసెస్ ఏవియన్ కాలేజ్ అని ఇక్కడ 1892లో అది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. Interestingly, Andhra University 1926, but Danreddy and Company in Rangoon is 1920. 6 years earlier than Andhra University. ఇది చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. రంగూన్లో ఉందని, రంగూన్లో మొదలైందని అందరికీ తెలుసు, కానీ 1920లో అక్కడ మొదలైంది రంగూన్లో. అదేవిధంగా పోర్ట్ ట్రస్ట్ 1933లో ఇక్కడ మొదలైంది, వెల్లింగ్టన్, లార్డ్ వెల్లింగ్టన్ టైంలో 1933లో. అప్పుడు ఈ దండ్రెడ్డి అండ్ కంపెనీ 1934లో షిఫ్ట్ అయింది ఇక్కడికి, విశాఖపట్నం. అంటే పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడే వచ్చింది ఇది కూడా, యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ ది పోర్ట్ ట్రస్ట్. అది వాల్చంద్, హీరాచంద్, అంటే వీళ్ళల్లో పీపుల్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం తీసుకుంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మీకు అందరికీ తెలుసు, సిఆర్ రెడ్డి గారు, రాధాకృష్ణన్, వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయినారు. పోర్ట్ ట్రస్ట్ లార్డ్ వెల్లింగ్టన్ ఫస్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో, తర్వాత ఇది ఇక్కడ దానికి ఈ ఫోర్ట్ వెల్లింగ్టన్ టైంలో మొదలైంది. పాపులేషన్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో ఏ పాలిటెక్నిక్ విచ్ ఇంపార్ట్స్ స్కిల్స్ required for port administration, required for shipping. If we can build up and name it after VPV Reddy, it will go, according to me, it will perpetuate his memory. Thank you. Thank you so much for sharing your memories and reflections. Ladies and gentlemen, as we listen to these wonderful tributes from his close friends and associates, it is clear that Sri VPV Reddy Garu's legacy is one of wisdom, kindness, and a relentless pursuit of excellence. He was considered a lucky musket for many. He was often invited to inaugurate new projects which brought good fortune, success, or positive energy to new ventures. So we are immensely grateful to our speakers for sharing their personal memories and giving us a deeper understanding of the greatness of Sri VPV Reddy. May I now invite our Honorable President of the occasion, Professor K.C. Reddy, the President of the Society for Integrated Development and Research, SIDAR, and the President of Society for Collegiate Education, to address the gathering and to share his reflections and fond memories of Sri VPV Reddy as a long-time associate and a dear friend who has witnessed firsthand the commitment and dedication of Sri VPV Reddy Garu. Thank you, Dr. Radhadevi. వెలగల పులి వెంకటరెడ్డి అంటే ఇక్కడ ఈ సభలో ఉన్న చాలామంది మనసు చెలిస్తుంది. ఆ పేరులోనే గంభీరంతో పాటు విలువతో పాటు ఒక విధమైన, మీరు ఏమైనా అనుకోండి, నాకు యూనివర్సిటీలో మా శివయ్య గారు చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడు, ఆయన నువ్వు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ వినాలి అని. విశాఖపట్నంలో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ రోజుల్లో ఎవరికైనా ఏ సమస్యలు వచ్చినా కానీ ఎవరిని కలవాలి అని అంటే ముందు VPV రెడ్డి గారి పేరే చెప్పేవారు. ఇది ఒకటి. ఇంకొకటి, ఎవరైనా ఏ మంచి పని చేయాలన్నా కానీ VPV రెడ్డి గారి చేత చేయిస్తే అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందనేది ఇంకొక. ఆ రోజు ఈ రెండు విలువలు చాలు. తర్వాత నేను, మా గోపాలకృష్ణరెడ్డి గారు, మాకు ఎప్పుడు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కానీ VPV రెడ్డి గారు తలుపు తట్టేవాళ్ళం. మేము ఎంత యాంగ్జైటీలో వెళ్ళుండేవాళ్ళము.
నవ్వుతూ బయటకు వచ్చేవాళ్ళం. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్స్టంటేనియస్ సొల్యూషన్ మాకు ఇచ్చేవాళ్ళం. ఎప్పుడు ఒకటే చెప్పేవాడు, బహుశా కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా ఇవాళ ఉన్న వాళ్ళల్లో వారితో ఎక్కువ సమయం గడిపింది, వారు నాతో ఎక్కువ షేర్ చేసుకున్న వ్యక్తుల్లో నేను ప్రముఖంగా ఉంటానని నా అభిప్రాయం. అందుకే విబివి రెడ్డి గారి ఆంజనేయుడు గారు చెప్పినట్టు సభ అనకూడదు, దాన్ని వేరే విధంగా మాట్లాడాలి అని వారి ఆలోచన. ఆయన ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి, మా కలీగ్స్కి, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం, ఎప్పుడు చదివారు ఆయన? ఆ రోజుల్లో కెమికల్ సైన్సెస్ చదివారు. కెమికల్ సైన్సెస్ తెలుగులో మాట్లాడేవాళ్ళు వారే, కానీ ఎంత చక్కటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవారంటే ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ తప్పు మాట్లాడితే ఈ తప్పు అని చెప్పేవారు. అంత చక్కటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు. వ్యక్తి, ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పాలన్నా, ఆయన విశాఖపట్నానికి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పాలన్నా, విశాఖపట్నాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు, విశాఖపట్నం అభివృద్ధికి పాటుపడ్డ వ్యక్తులు ఇతరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆంజనేయ రెడ్డి గారు, అజయ్ కలాం గారు. విశాఖపట్నాన్ని అన్ని కోణాలలో అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తి ప్రసన్న కుమార్. వీటితో పాటు విబివి రెడ్డి గారి గురించి ఇవాళ మన అదృష్టం ఏంటంటే, నాకు ఒక రకంగా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ విబివి రెడ్డి గారు. ఈ విబివి రెడ్డి గారిని చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా నాకు నా తండ్రి ఎలా ఉంటారో నేను చూడలేదు, మా ఫాదర్ కనపడేవాళ్ళు. ఆయనతో ఎప్పుడు అన్నాను, అప్పుడే ఆయన అనేవారు భుజం తట్టి, అంటే ఎందుకో తెలియదు, నేను అమితంగా ప్రేమించిన వ్యక్తి, నన్నుగా ప్రేమించిన వ్యక్తి విబివి రెడ్డి గారు. అందుకే వారు ఎప్పుడు చివరి రోజుల్లో కూడా, నేను నర్సింగ్ హోమ్లో కలిసినప్పుడు కూడా భుజం తట్టి ఏం కాదు, నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటాను అని చెప్పారు. ఎకనామిక్ టైమ్స్ మాట్లాడుతూ ఒకే మాట అన్నారు. అదొకటి చాలా ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి. సో మీరు చెప్పినట్టు ఇందులోనే కాకుండా ఎకనామిక్ టైమ్స్లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ బిజినెస్ పర్సన్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం. ఎకనామిక్ టైమ్స్ మామూలుగా ఇవాళ న్యూస్ పేపర్లు మనం చదువుతుంటాం, అవన్నీ ఎక్కువ న్యూస్ పేపర్స్ అయిపోయాయి. ఎకనామిక్ టైమ్స్ స్టిల్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్. హిందూ ఈజ్ ఎ కన్సర్వేటివ్ న్యూస్ పేపర్. ఎకనామిక్ టైమ్స్ స్టిల్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎకానమిస్ట్. కన్సిడర్ యాజ్ objective in terms of its assessment. ఆ రోజుల్లో ఎకనామిక్ టైమ్స్ అలాంటి కితాబ్ ఇచ్చారు. ఆయన విద్యాపరంగానే కాకుండా కల్చరల్గా, ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, మ్యూజిక్, స్పోర్ట్స్. నేను ఒకసారి వెళ్ళి కొత్తగా హ్యాండ్బాల్ అసోసియేషన్ పెట్టాం, మీరు అధ్యక్షులుగా ఉండాలని. అయ్యా హ్యాండ్బాల్ అంటే ఏమిటి అన్నారు. నాకు తెలియదండి, అప్పారావు వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు, చేద్దామన్నాం. దాని తర్వాత బీచ్ వాలీబాల్ అని ఒకటి పెట్టాం. ఫస్ట్ టైం అమిత్ హుసేన్ గారిని పిలిచాం, రాజీవ్ గాంధీ గారి బీచ్ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ అని పెట్టి దానికి మన అధ్యక్షుడు. ఏం చేసినా కూడా, ఎప్పుడు ఏం చేసినా, ఎక్కడికి అయినా కానీ, దేనికోసం వెళ్ళినా కూడాను ఎప్పుడు నువ్వు అనే వ్యక్తి కాదు. చాలా కార్యక్రమాలు చేశాం. మంచి మనిషి. సాంబశివరావు గారు చెప్పినట్టు పోర్టే కాదు,
అని ఒకటే ఉండేది. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ బాగుంటే మనము బాగుండాలి, మనమే బాగుండాలనే మనస్తత్వం వారికి లేదు. ఒక చివరి మాట, ఇవాళ వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ చేసినట్టు ఆ రోజు చేసుకొని మరుసటి రోజు మర్చిపోవడం కాకుండా వివి రెడ్డి గారిని గుర్తుంచుకోవడానికి మధుకుమార్ గారితో కూడా అన్నాను, నేను ఆంజనేయ రెడ్డి గారితో కూడా నేను మాట్లాడాను ఇవాళ మధ్యాహ్నం, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని. మా ఆలోచన ఏమిటంటే, అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వారు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చేశారు, కల్చరు, స్పోర్ట్స్, హెల్త్ పరంగా చేశారు, తర్వాత సోషల్ యాక్టివిటీల్లో కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఆయన ఎప్పుడు ఐటీఐ స్టార్ట్ చేశారు, వేమన ఐటీఐ. ఆ ఐటీఐలో ఆయనకు చాలా రోజులు పాపం, అయ్యా ఈ ఐటీఐ చాలాసార్లు నాతో అన్నారు, ఐటీఐ సరిగా లేదు, దాన్ని బాగా చెయ్యాలి, అది చేస్తే 10 మందికి ఉపాధి కలగజేస్తుంది, ఏదో చెయ్యాలి మనం అని చాలా చాలా ఆయనకి చాలా కన్సర్న్ ఉండేది దాని మీద. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టీవ్ డోరింగ్, షిప్ బిల్డింగ్, పోర్ట్ యాక్టివిటీస్, కొంత స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి సంస్థలు ఏదైనా కానీ మనం వారి పేరు మీద ఏర్పాటు చేస్తే అందరం పూనుకొని బాగుంటుందనేది నా ఆలోచన. మీరు అందరూ దయచేసి ఆలోచించండి. అంటే వారు ఎప్పుడు అంటే యాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ తను నష్టపోవాలనుకునే వ్యక్తి కాదు, కానీ తనతో పాటు 10 మంది కూడా బాగుండాలనే ఆలోచన వ్యక్తి. అలాంటి ఆలోచన ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే 10 మందికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని నా గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నా కోసమే అడుగు మెరుపులా మారే ఆనందమే వీడది పంతమే ఎటువైపు వెళుతున్నా వెలుగులే చూస్తున్నా మెరిసామే రంగుల్లోనా కల తీరే సమయాన అలనే రైలేస్తున్నా అనుకుందే చేసేస్తున్నా దారులన్నీ నాతో పాటుగా ఊయలూగి
చెరగదు కాలమొక క్షణమైనా గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నా కోసమే ఎదలో ఆశలన్నీ ఎదిగే కళ్ళ ముందరే ఎగిరే ఊహలన్నీ నిజమై నన్ను చేరలే సందేహమే దిలేదుగా సంతోషమంతనాదిగా చుక్కల్లో చేరి చూపగా ఉప్పొంగుతున్న హోరుగా చిందేసి పాదమాడగా దిక్కుల్ని మీటి వీణగా చెలరేగి కదిలెను గాలి తరగలే పైన గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నా కోసమే పలుపే రాదు అంటూ కొలిచ నింగి అంచులనే జగమే ఏలుకుంటూ పరిచ కోటి కాంతులే ఇవాళ గుండెలో ఇలా చల్లారిపోని శ్వాసల కమ్మేసుకుంది నీ కల ఇన్నాళ్ళు లేని లోటులా తెల్లారిపోరి రేయిలా నన్నల్లుకుంటే నువ్విలా నన్ను నేను గెలిచిన ఒంటరిగా నిలిచానే గెలుపు తలుపులే